राहुग्रहमूर्ते राहुग्रहाय नमः राहुग्रहं ध्यायामि चतुर्ग्रहमूर्ते चतुर्ग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ओम गोमाय मंगलाय बुधाय जय केतवे नमः आवाहने स्थापने निधाने विलोकने दिग्बंधन अपमुण्डनतलत्रय जयमुद्रा अलंकार मुद्रा पदस्य नैवेद्यत्वा
ओम निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि स्वाहा निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा मंगलाय विद्महे भूमिवालाय धीमहि कुज प्रचोदयात् स्वाहा ओम चंद्राय विद्महे समुद्राय धीमहि सौम्य प्रचोदयात् स्वाहा ओम चंद्राय विद्महे समुद्राय धीमहि सौम्य प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्राय विद्महे सरस्वत्याय धीमहि गुरु प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्राय विद्महे सरस्वत्याय धीमहि गुरु प्रचोदयात् स्वाहा ओम भद्राय विद्महे सरस्वत्याय धीमहि गुरु प्रचोदयात् स्वाहा ओम उत्तराचार्याय भार्गवाय विद्महे भृगुसुताय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम भार्गवाय विद्महे भृगुसुताय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात् स्वाहा भार्गवाय विद्महे भृगुसुताय धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात् स्वाहा भार्गवाय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मन्डः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीधराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि मन्डः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीधराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि सत्परोपाय धीमहि केतु प्रचोदयात् स्वाहा ओम चित्रवर्णाय विद्महे सत्परोपाय धीमहि केतु प्रचोदयात् स्वाहा ओम आदित्याय धर्माय मंगलाय बुधाय गुणशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमो नमः स्वाहा आदित्याय नमस्कृतेवताभ्यः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञान प्रिया उपमास्य विष्टा तदस्तयो निमददस्त विभः स्वाहा ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा सावित्री गायत्री समेताय वास्तु ब्रह्मणे स्वाहा सावित्री गायत्री समेताय वास्तु ब्रह्मणे स्वाहा देवयाय स्वाहा देवयाय स्वाहा नूतये स्वाहा नूतये स्वाहा ओम नमः स्वाहा नमः स्वाहा ईशानादिभ्यः स्वाहा ईशानादिभ्यः स्वाहा अग्न्यादिभ्यः स्वाहा अग्न्यादिभ्यः स्वाहा विद्यादिभ्यः स्वाहा विद्यादिभ्यः स्वाहा वायुवादिभ्यः स्वाहा वायुवादिभ्यः स्वाहा धनज्ञादिभ्यः स्वाहा धनज्ञादिभ्यः स्वाहा ओम वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् स्वाहा ओम आदित्यदेवताभ्यः स्वाहा आदित्यदेवताभ्यः स्वाहा सूर्यवले नमः चंद्रवलयाय नमः सुशीले नवसद्येभ्यो नमः ओम ब्रह्मज्ञानमतमं पुरस्तादुडे मदसुरजो मेनापः तवग्न्यावमास्य विद्यानन्द्रियो महावीर्यं दाढया
मे त्रेदागतते पदं समोरकस्य पागं सुरे अपनोयोत्सयवडने रुद्राविश्राभवनाके तस्मै रुद्राय नमो स्वाहा देवदासनाय नमः कृष्णदेवताय नमः ओम माधुराय गुरुवाय ओम पुष्पाणनाय नमः आवाज्ञ आवरधरोपदाने पूज्या अरहणमा पार्वती मनने हर हर महादेव अन्नारुणे धमने पोट्रे नाटवर्गम इறைவா போற்றே எல்லாம் அல்ல இன்றைய பூர்வாங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய விநாயகர் வழிபாடு நவக்கிரக கணபதி ஹோமம் நவக்கிரக ஹோமம் வாசுசாந்தி முதலிய யாகங்கள்லாம் நிறைவேற்று அதற்கு அடுத்தபடியாக வில்வமரத்தாரிலே பூமாதேவியை வரைந்திருக்கிறோம். அந்த பூமாதேவியிலே இருந்து மிஸ்ஸங்கிரகணம் என்று சொல்லக்கூடிய மண் கெடுத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய வைபவம் நடைபெறுகிறது. சாதாரணமா பொருளுடைய போர் தோன்றும் கல்விகள்லாம் உள்ள அனுப்புறோம். அதற்கு என்னென்ன இடையூறு உண்டோ மனிதரால அதுக்கு நம்ம பண்றோம். அதுக்கெல்லாம் எங்க பிராய்ச்சித்தன்னா அந்த ஆலயத்துல தான் பிராய்ச்சித்தம். எந்தெந்த ஊர்ல கும்பாபிஷேகம் நடக்குதோ பிரம்மோற்சவம் நடக்குதோ அந்தந்த ஊர்ல தான் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தம். ஏன்னா அந்த பூமாதேவி வயதிலேருந்து தான் மண் எடுப்போம். ஒரு ஜீவராசி உண்டானதான் மனிதனாக இருக்கட்டும் மிருகமா இருக்கட்டும் வயிற்றுலேருந்து தான் ஜீவராசி உண்டா. அதுலேருந்து மண் எடுத்து தானியங்கள் ஊற வச்சு சோமகும்பத்துக்கு நாளை முளைப்பாறை விடுவோம். அதுலேருந்து தான் அதற்கு அபிஷேகங்கள்லாம் உண்டு. பூமாதேவிக்கு அபிஷேகம் உண்டு, அந்த வில்வமர்த்தனையில அபிஷேகம் உண்டு. சில இடத்துல தான் மண் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு. பில்வ மூலேஜ வந்தாரே, பில்வ மரம் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து மண் எடுக்கலாம். நந்தியாவட்டையிலேருந்து எடுக்கலாம், நந்தியாவட்டை பூர்ல அதுலேருந்து எடுக்கலாம். துளசிலேருந்து எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் இடம் கொடுக்கல. இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க. என்ன சாஸ்திரம்னா அதுல வாக்கியமே இருக்கு. யார் எழுதினான்னா பரமேஸ்வரன் எழுதியிருக்காரு. அவரை பூஜை பண்றதுக்கு இன்னென்ன வழிபாடு இப்படிதான் பண்ணணும்னு அவர் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டார். எப்படி நம்ம சமைக்கிறதுக்கு சமயக்காரன் லிஸ்ட் கொடுக்குறானோ இல்லையோ அதே மாதிரி இப்படி சமைக்கணும்னு அவருக்கு வழிபாடு பண்றதுக்கு 28 ஆகமங்கள் நூல்ல வகுத்து முதல்ல அந்த ஆகமத்தை உமாதேவிக்கு அதாவது பார்வதி தேவிக்கு சொல்றாங்க சிவபெருமான். அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம தட்சிணாமூர்த்திக்கு இருக்கிறாங்களே சனந்த சனாத சனத்குமார் 4 ரிஷிகள் அவர்களுக்கு அதுக்கு மூலியமாக இந்த பூலோகத்துக்கு என்ன தன்னை நான் எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் மக்களும் இருப்பாங்கன்னு சுவாமி விரும்புறாரு. அதே மாதிரி கிடையாது. இந்த அக்னியில 7 விதமான நாக்கு இருக்கு. இரண்யா, கனகா, ரத்தா, கிருஷ்ணா, சுப்ரபா, அதிரத்தா, பகுருபான். ஒவ்வொரு விதமான நாக்கிலையும் வாங்கிட்டு எம்பெருமான் மகை எந்த சுவாமியை பூஜை பண்ணி நம்ம ஹோமம் பண்றோம் அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்க. கணபதியை சொல்லி ஹோமம் பண்ணோம்னா கணபதியை வாங்கிக்கிறாங்க. லட்சுமியை கொடுத்து ஹோமம் பண்ணா இந்த எல்லாரும் இப்ப சுவாஹா சோதான்னா பேர் வச்சிருக்காங்க. லேடிஸு அது மனைவி யாருன்னா அக்னியோட மனைவி சுவாஹா சோதா. இப்ப சினிமாலாம் கிண்டல் பண்றாங்க, சுவாஹாலாம் கிண்டல் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சுவாஹா சோதா யாருன்னா அக்னியோட மனைவி. இந்த சுவாஹான்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். இது இந்த அவிர்பாவம் நேராக கணபதிக்கு கொண்டு கொடுன்னு நமது கோவிலில் வருடாந்தோறும் நடைபெற்றிருந்த வைபவம் மிகவும் சீரும் சிறப்போடு அவனை எந்த விதமான இடையூறும் வரப்படாதுன்னு தான் நம்ம முதல்ல கணபதி ஆகும். அடுத்தபடியா நம்ம சரீரத்துல 9 வாசல் இருக்கு. நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையும் ஆன்மீகம் பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் வந்தது ஆலயத்திலிருந்து வந்தது. அந்த நவகிரக வேள்வினால நவகிரகத்தினாலே நமக்கு எப்போது இடைஞ்சல் அந்த இடைஞ்சல்லாம் வரப்படாதுன்னு நவகிரக ஹோமம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த பூஷணிக்கா வாசு சாந்தின்னு பேரு. இந்த வாசு சாந்தி ஏன் பண்ணணும்னா சல்யம் சல்யம்னா எலும்புக்கு பேரு. அது பள்ளி எலும்பா இருக்கலாம்,
எந்த விதமான எலும்பா இருக்கலாம் அந்த தோஷங்கள்லாம் நீங்குவதற்காக தான் இந்த பூரணிக்காய் பலி கொடுத்து பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த பரிஜக்னிகரணம் என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்புனால சுத்தம் பண்றோம். 3 நாள் தான் சுத்தம் பண்ண முடியும். நெருப்பு, காற்று, தண்ணி. இந்த பரிஜக்னிகரணம் என்று சொல்லக்கூடிய நெருப்பை காட்டி சுத்தம் பண்ணி விடுறோம். பூஜை பண்ண இடத்தை சுத்தம் பண்றோம். மந்திரங்கிற காத்துனால சுத்தம் பண்றோம். இதெல்லாம் உண்மையானு கேட்கலாம். கொரோனா வந்தது, அதை கண்ணில் பார்த்தோம் யாராச்சும், உலகமே பயந்துதான் இல்லையா? இதை நம்பி தான் ஆகணும். நமக்கு கண்ணுக்கு புலம்படாத துர்தேவதைகள் நமது ஆலயமாக இருக்கட்டும், வீடாகட்டும், தெருவாகட்டும், அது உலாவதான் செய்யும். அதை இந்த ஏன்னா அதாவது முத்தி அடைய சுவாமியை கண்டா இத்தனை வருஷத்துல தான் முத்தி அடையணும் ஆண்டவன் அதுக்கு எழுதியிருப்பான். அதெல்லாம் முத்தி அதை இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் இந்த பரிஜகிரகணம் சுத்தி வெளியில போட்டு பலியெல்லாம் கொடுக்குறோம். இன்னும் 12 நாள்ல நம்ம கோவில் கோலாகலமாக இருக்கும். எந்த விதமான இடர்பாடும் இல்லாம ஒற்றுமையோடு எல்லோரும் ஒற்றுமையோடு தான் தேர் இருக்க முடியும். ஒத்தரா இருக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ஆலயத்துல பிரம்மோசனம் மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் வேலை. அந்த நாள்ல தச்சனுக்கு வேலை, நெசவாளனுக்கு வேலை, பூக்கட்டிக்கு வேலை, கொள்ளர் அந்த தங்கவெள்ளி பண்றவாளுக்கு வேலை, பந்தல் போறவாளுக்கு வேலை, பால் கொடுக்குறவாளுக்கு வேலை, தேங்காய் பறிக்கிறவாளுக்கு வேலை, ஒசவனுக்கு வேலை. ஏன்னா இந்த ஆலயத்துல அப்படி ஒன்று கூடி பிரம்மோசம் பண்றதுன்னா வருடாந்தோறும் பண்றது. நம்ம ஊர்ல தான் 12 மாசமும் திருக்கல்யாணம் நடந்த ஊரு. ஒவ்வொரு மாசமும் ஒவ்வொரு விதமான பிரம்மோசம் நடந்த ஊரு. மருவி போய் என்ன மகாபாவத்தோடு செஞ்சுட்டாங்க. அதெல்லாம் எம்பெருமான் பரமேஸ்வரன் பொண்ணு தான். அந்தந்த மாசத்துல எந்தெந்த மாசத்துல பண்ணாங்களோ மறுபடியும் அது சுவாமி எப்ப நினைக்கிறாரோ அது நடக்கும். அதனால இப்ப பூர்ணாவதி பூர்ணா தியானமுடன் நம்ம வில்லுமர்த்தடியில அந்த பூஜை நடைபெறும். எல்லாரும் அமைதியாக இருந்து எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறதுக்கு மறக்க